आइए हम सभी शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहजीवी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने प्रभु जी एक सप्ताह संभालते हुए आया और आज के दिन प्रभु जी विश्राम के दिन में आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी आपने सभी भाई बहन को मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद राजा। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के दिन देखने के प्रभु बहुत सारे मनुष्य योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आज के दिन को प्रभु जी हम सभी भाई बहन को एक साथ मिलाया है प्रभु जी, और आपने अपने इकट्ठे अपने उपस्थिति में लेके आया प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु जी। आज की आराधना में जितने भी भाई बहन आए हैं प्रभु जी, हो सकता है प्रभु बहुत जन खाली हाथ आए होंगे प्रभु, लेकिन आज के दिन में प्रभु यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना वापस जाने पाए प्रभु, बल्कि आपके वचन को साथ लेके जाने वाले बन पाए मेरे खुदावर। आज जो भी आपकी आराधना होगी प्रभु, हम सभी जन मिलकर गीतों के द्वारा आपकी महिमा करेंगे प्रभु, वचनों के द्वारा जो भी आपके दास के द्वारा बोलेंगे प्रभु जी। प्रभु वह नहीं प्रभु, बल्कि आप उनसे होकर बातें कीजिए मेरे खुदावर। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु जी, हर बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो नहीं भी आप आए हैं प्रभु, जो रास्ते में आए हैं प्रभु, उन्हें भी आप सही समय पर लेके आए अपने उपस्थिति में प्रभु, ताकि हम एक जन प्रभु हम सब एक साथ होकर प्रभु जी आपकी महिमा कर पाए प्रभु जी, और अपने खुशी और मगन होकर मेरे खुदावर आप सबों के हृदय को परिवर्तन कीजिए मेरे खुदावर, और हमारे दिल और दिमाग को प्रभु तेरी उपस्थिति भी रहने पाए प्रभु जी, बल्कि बाहर की ओर नहीं प्रभु जी। आप चलाइए और आप ही आगे का समय प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। मांगते उद्धार करता है यीशु मसीह के सच्चे और पवित्र नाम से, आमीन। Praise the Lord. I welcome you all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய இரட்சகரும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Sunday morning, I think it's an energetic morning. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையிலே ஒரு உற்சாகமான காலை என்று நான் நினைக்கிறேன். Because we praise and worship the true God. உண்மையான தேவனை நாம் துதித்து ஆராதிக்கிறோம். Amen. ஆமென். So today we're going to sing a song which says that He is King of Kings. இன்றைக்கு நாம் ஒரு பாடலை பாடப் போகிறோம். அவர் ராஜாதி ராஜா. And He reigns forever with all power and authority and glory. சகல வல்லமை, பராக்கிரமம், மகிமை எல்லாவற்றோடும் அவர் என்றென்றைக்கும் அரசாளுகிறார் என்ற அர்த்தத்தில் இருக்கிற பாடல். KJV version Bible says that the Lord reigneth. He is clothed with majesty. The Lord is clothed with strength. In Psalm 93:1. 93ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுது, கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார், அவர் மகத்துவத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். Amen. ஆமென். Let's sing this song together. நம்ம இணைந்து பாடலாம். यहोवा राजा है सामर्थ से बड़ा, अनादि परमेश्वर वो नाम तारेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से बड़ा, आराधी
Amen. Our God reigneth forever. நம்முடைய ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் அரசாளுகிறவராய் He is our eternal King. அவர் நம்முடைய நித்திய ராஜாவாய் இருக்கிறார். Amen. ஆமென். There is no one like him. He is our strength. அவரை போல வேறொருவர்
அவரே நம்முடைய பலனாய் இருக்கிறார். He is our refuge and He is our healer. அவர் நம்முடைய அடைக்கலம், அவரே நம்முடைய சுகமாய் இருக்கிறார். He is the only one person who wipes out every tear. நம்முடைய அனைத்து கண்ணீரையும் துடைக்கிற ஒரே நபர் அவர்தான். The next song says that He is our firm foundation. He is our provider. அடுத்த பாடல் சொல்கிறது, அவரே நம்முடைய திட அஸ்திவாரம், அவரே நம்முடைய இரட்சகர், He is our healer. அவர் நம்மை குணமாக்குகிறவர். Let's all stand up and sing. நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று பாடுவோம். तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जीवन भर संभाला मुझे, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे।
सा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। खुदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, खुदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना। Speak to God. He is only worthy of all our praise and worship. கர்த்தருக்கு கன துதி மகிமை உண்டாகட்டும். நம்முடைய எல்லா துதிகளுக்கும் ஆராதனைகளுக்கும் அவர் மாத்திரமே பாத்திரராயிருக்கிறார். Amen. ஆமென். The next song is a prayer and a surrender that declares Jesus alone as our foundation. அடுத்த பாடல் இயேசு மாத்திரமே நம்முடைய அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறார் என்பதற்கான ஒரு ஜெபமும் அர்ப்பணிப்புமான ஒரு பாடல். He cleanses us through His word அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நம்மை கழுவி சுத்தமாக்குகிறார். and fills us with Holy Spirit, தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவராலே நம்மை நிரப்புகிறார். and He makes us perfect. அவர் நம்மை பூரணராக்குகிறார். John 17:17 says that sanctify them through thy truth, thy word is the truth. யோவான் 17:17 சொல்கிறது, உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம். Amen. ஆமென். Let's sing this and worship நாம் இந்த together. பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना,
मुझको चला बड़े पवित्र आत्मा से मुझको बुला अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में दे तोड़े मुझको तू प्रभु वचना से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको आराधना तेरी आराधना यीशु में तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु में तेरी आराधना चलता मेरा हूँ तेरी राहों पर सदा बन के राहबर मेरा तू चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे तेरा भरोसा तू मेरी चट्टान तुझ में सिर सदा चलता मेरा हूँ तेरी राहों पर सदा बन के रावर मेरा तू चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान प्रभु तुझ में सिर सदा आराधना तेरी आराधना यीशु में तेरी आराधना 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 Amen, amen, hallelujah, hallelujah. நன்றி அப்பா ஆவியானவரே உடைய பிரசன்னம் இங்க இருக்கிறதுக்காக எனக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஓ உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றி தகப்பனே நன்றி 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 ராஜா நன்றி 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 Lord, we thank you for your presence, O God. Thank you for leading us into your presence, O God. Thank you for guiding us, Holy Spirit. Oh, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நன்றி 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 hallelujah, hallelujah. கடந்த வாரங்களாக உடன்படிக்கையின் அன்பு கவனட் லவ் பத்தி நாம் தியானிச்சு கொண்டு வருகிறோம். For the past few weeks, we learned about the covenant love. இயேசுவின் அன்பை எத்தனை பேர் ருசி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களோட How வாழ்க்கையில? many of you tasted the love of God in your lives? Still we are tasting it, right? Still we are tasting. Amen. இன்னுமாய் அதிகமாய் தினமும் அவரோட அன்பை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஒன்றிய ஒரு நாள் என்று சொல்லுகிறது அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார். 1 John 4:8 says, God is love. அவர்கிட்ட அன்பு இல்லை, அவரே அன்பு. ஆமென். It did not say that God has love, but God is love.
Amen. 10வது வசனத்துல சொல்லுது, நாம் அவரை ரொம்ப அதிகமா நேசிச்சதுனால இல்ல, அவர் நம்மை நேசிச்சதுனால, அவரோட சொந்த குமாரனை ஒரே கிருபாதார பலியாக நமக்கு கொடுத்ததுனால அந்த அன்பு நமக்கு உண்டாயிடுச்சு. ஆமென். Not because we love him first, but he first loved us and he gave his only begotten son to die on the cross as a sacrifice. அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு? மாறாத அன்பு. His love never changes. நிலையான அன்பு. His love is eternal. ஒப்பில்லாத அன்பு. There is no comparison for his love. புறம்பே நம்மை தள்ளாத ஒரு பூரண அன்பு. That love never fails. It embraces us. நிறைய அன்பு இருக்கு, மனுஷர்களோட அன்பு நாள் மாறலாம். Man's love may change day to day. ஆனா தேவனுடைய அன்பு ஒரு நாளும் மாறாது. But God's love never changes. நித்தியமாய் நாம் நித்தியத்துக்குள்ளாய் கொண்டு போகப்பட்ட பிறகு நம்மை நேசிக்குமாறு. When we enter into the eternal, then also God loves us. Amen. அந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். Yes, we
கிருபைக்காய் நன்றி, அன்பிற்காய் நன்றி தகப்பனே. அப்பா, எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற உங்களுடைய அன்புக்காய் நன்றி தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. அன்பு பற்றி பேசும்போது பாருங்க, நமக்கு 2 நபர்கள் ஞாபகம் வருவார்கள். தாவீதும் யோனத்தானும் ஞாபகம் வரும். ஏன் அவங்க ஞாபகம் வரும்? அவங்க ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். When we talk about God's love, covenant love, 2 persons will come into our remembrance. One is David and another one is Jonathan. ஒன்னு சாமுவேல் நீங்க வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த 2 பேரும் வந்து உடன்படிக்கை பண்ணி கொள்வார்கள். When we read 1 Samuel, they two became covenant friends. They made covenant with one another. உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள். என்ன சொன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் வாக்குத்தத்தம் கூறிக்கொண்டார். What is the meaning of they made covenant with each other? They exchanged vows, promises. நாம் குடும்பத்தை பார்த்தோம் அப்படியே ஒரு வாக்குத்தத்தம் உடன்படிக்கை பண்ணுவது மூலமா What all are yours become mine. They made a covenant like that. உடன்படிக்கை பண்ணின பிறகு யோனத்தான் மரித்து போயிட்டான். ஆனா நிறைய ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தாவீது அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருந்தான். After the covenant was made, Jonathan died, but David remembered that covenant. அப்படியே படித்து வாசிச்சு கொண்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா 2 சாமுவேல்ல வரும். அவன் ஞாபகம் வருது, அவன் யோனத்தானோட பண்ணின உடன்படிக்கை ஞாபகம் வருது. அவன் கேட்பான். When we continue to read 1 Samuel, David remembered the covenant he made with Jonathan. அப்போ கேட்பான், அவனோட வேலையாட்களிடம் கேட்பான், நான் யோனத்தானுக்கு உடன்படிக்கை பண்ணினது நிமித்தமா யாருக்காவது நான் தயவு செய்வது இருக்குதா, இன்னும் மிச்சம் இருக்குதான்னு கேட்பான். Is there anyone to favor in Jonathan's house? Because I made covenant with Jonathan. அப்பொழுது வேலைக்காரன் வந்து சொல்லுவான், இருக்கான், மேவிபோசேத்துன்னு ஒருத்தன் இருக்கான், லோதேபார்ல இருக்கான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவீது சொல்லுவான். One servant came to David and he said there is only one person. He said his name is Mephibosheth. அவன் ரொம்ப ஒரு செத்த நாயை போல கால நாய் விலங்காம ஒருத்தன் இருக்கான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவான். So a crippled person whose name is Mephibosheth, there is only one person. Is there Jonathan's son? உடனே தாவீது சொல்லுவான், போய் அவனை அழைத்துட்டு வா. Immediately David said, go and bring him. கூட்டிட்டு வராங்க. மேவிபோசேத் ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடக்குது. அப்படியே கீழே குப்புற குனிஞ்சு வணங்குறான். ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணங்குறான். They brought him before King David and he surrendered himself before David. அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஆனா தாவீதுக்கு தெரியும் பண்ணின உடன்படிக்கை யோனத்தான் கூட. But David remembered the covenant he made with Jonathan. அவன் சொல்றான், இவன் என் கூட என்னோட சரிக்கு சமமா டேபிள் உட்கார்ந்து என்னோட நீ அப்போ புசிப்பாய். David said to Mephibosheth, you will eat with me in my table. அன்பானவர்களே, உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து தேவன் நம்மோடு கூட சேர்த்து உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். Because God made covenant with Jesus Christ, He gave the honor to sit in Christ with Him. நாம இன்னைக்கு உடன்படிக்கைக்கு கீழாக இருக்கிறோம். ஆமென். உடன்படிக்கை மக்களாக இருக்கிறோம். We are the people of covenant today. Amen. Amen. ஆண்டவர் நம்ம கூட பண்ணின உடன்படிக்கையை நினைத்திருக்கிறார். God remembered the covenant that He made with Jesus Christ. இப்போ நாம பாவிங்க அவரோட உடன்படிக்கை மக்கள். Now we are covenant people, not sinners. எப்படி இருந்திருக்கும்? மேவிபோசேத் கூட்டிட்டு வரும்போது பயங்கர தாட்ஸ் இருக்கு, என்ன கொல்ல போறாங்களா, அப்படியா அப்படியா. How was Mephibosheth felt when he brought before King David? ஆனா நீ என்னோட கூட உட்கார்ந்து டேபிள்ல அப்பம் புசிப்பாய் சொன்னா எவ்வளவு ஒரு இடைப்பாரு. You will eat with me in my table. When King David said, what will be the feeling of Mephibosheth in the heart? எவ்வளவு ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் இந்நேரத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன். In Matthew chapter 28:11 says like this. 11:28 Matthew says like this.
Are you really carrying a heavy burden? Come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. Amen. Amen. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடைக்காலத்தில் உண்டாயிருக்க ஏனென்றால் நாம் உடன்படிக்கை மக்களாயிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. We all need rest. God has promised His rest in the covenant. நம்ம இந்த பாடலை Let us sing this song. இணைத்தால் ஆணையிட்ட வழியெல்லாம் சென்று Hallelujah.
இரு கைகளை உயர்த்தி எழுந்து நின்று தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம். நிற்க முடியாத எழுந்து நின்று தேவனை ஆராதிப்போமா? எழுந்து நின்று தேவனை ஆராதிப்போம். கைகளை உயர்த்தி அவர்கள் பாடும் பாடலே அவருடைய ஆராதனை ஸ்தலமாக எண்ணப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவ மகிமை இப்பொழுது நேரத்துல இறங்கி நிரம்புவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் let God's tremendous, awesome power and glory shall come upon us right now in the name of Jesus. It's going to be filled in this place right now. Oh, it's amazing. This awesome glory is going to come down now and dwell between us. Aren't you happy? Aren't you so good? Glad that you're going to meet us glory right now. Oh, Sabo, whatever. மகத்துவத்தின் மாட்சிமைக்கு நிறைந்த தேவன் இப்பொழுது அவருடைய மகிமையை நம் ஒருவருத்தர் மேலும் அவருடைய மகிமையை இப்பொழுது இறங்குவோம். இன்னும் அதிகமாய், இன்னும் பலமாய் நமக்குள்ள அந்த மகிமை இங்கே செய்ய போகிறது. சுவாசிக்கிறவர்கள் என்னோடு சேர்ந்து இந்த அற்புதமான பாடலை என்னோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். மகிமை
மகிமை இப்பொழுது இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். ஓ உம்முடைய மகிமை இறங்குகிறது கர்த்தாவே. ஓ உம்முடைய மகிமை எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி தகவலை வார்த்தை சொல்லுகிறது. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் என் பிதாவினிடத்தில் போகிறபடியாக என்னை விசுவாசிக்கிறவர் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான், இவைகள் பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை செய்வான் என்று சொல்லிருக்கிறது. தகவலுடைய மகிமை இங்கே இறங்கட்டும். செங்கடலை விழுந்தவுடைய மகிமை எங்களை இறங்கட்டும். ஆண்டவரே நாங்கள் கரையை நடத்தி சென்றவுடைய மகிமை எங்களுக்கு இறங்கட்டும். ஆண்டவர் எரிகோ மதிச்சவர்களை தகர்த்த என்னுடைய மகிமை எங்களுக்கு இறங்குவதாக தகவல். Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, thank you for the wonderful glory, the glory which was there when you did your people amidst the Red Sea, your Father. Let the glory be with us, your Father. The glory which helped to shut down the Jericho wall. Oh, let the glory be with us, your Father. Right now, amidst us, among us, your Father. Oh, ஒரு பிள்ளையாய் மகிமை. ஓ கிரியை அற்புதமாய் அடையாளங்களாய் செய்து முடிக்க எங்களோட கரங்கள் எங்களோட தலைகள் மகிமை இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். Oh, thank you for the wonderful glory. Thank you for wonderful glory, Father. Wherever we go, we take your glory, Father. In our workplace, with our family, wherever we go outside, we take your glory within us, oh Father. The மகிமை நாங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு செல்கிறோம். எங்கள் மேலோட மகிமை எங்களோட மேலோட மகிமை திறனுங்கப்பா. ஓ வாய்களை வெளிவாய் திறந்து open your mouth and praise his name right now. Praise his glory. ஓ ராஷன் தேரே ஓபர நியா அம்மரா தரரே சுந்தரே ஓ ராகரா நம்ம நரரயா சுந்தரே. Oh, thank you, Lord. Thank you for the glory. Thank you for the glory, Lord. Oh, thank you, Jesus. இந்த உலகமே எங்களை பார்க்கணும். இந்த உலகமே எங்களை வியந்து பார்க்கணும். தேவனுடைய மகிமையை பெற்றவர்களா, பரிபூர்ண மகிமையை பெற்றவர்களா, ஆண்டவரே இந்த உலகமே எங்களை பார்க்கணும். ஆண்டவரே, we lift your name on high for what beautiful name is. Thank you for giving us this wonderful opportunity to worship you, to speak about your glory, Lord. Thank you for being with us. Thank you for spreading on us your glory like a wave, like a river of Father, like a river of Holy Spirit flow within us, oh Father. முடிக்காத அநேக காரியங்களை செய்து முடிக்கட்டும். திறக்கப்படாத வாசல்கள் திறக்கப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் குணமாகாத வியாதிகள் எல்லாம் குணமாகப்படட்டும். பயங்கள் எல்லாம் we praise you. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 யாத்திராவுடைய நீர் இப்பொழுது எங்களோட தேவனாய் இருக்கிறீரே. உமக்கு நன்றி ஆச்சா. உமக்கு நன்றி தகப்பனே. ஓ அன்றைய அற்புதம் செய்தவர் இன்றைக்கும் அற்புதங்களை அடையாளங்கள் மிக மத்தியிலே செய்ய நீ வல்லவராய் இருக்கிறீர். The excellent God is with us. The one who made miracles then is right now with us. Oh, Father, thank you, Jesus. You do miracles even now, Lord, through us, oh Father. எங்கள் மூலமாய் ஆண்டவரே மகிமை வெளிப்படுத்துவீராக. Open your mouth and praise his name. Let's lift our heavenly Father, such a majestic God. We put his name on high right now. Open your mouth. Praise his name. Praise his name. Praise his name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, nandri, nandri, nandri. Oh, nandri, nandri. Appa, nandri. Nandri, nandri. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, in mel mahimai, in mel mahimai, in mel mahimai, in mariyama, in mel mahimai.
still love you. Through eternity, He will love you and me. No matter what you do, no matter whether you see things first or not, but His love will cover all your sins. Not because you so loved the Lord, because He loved us first. He gave His only Son, only begotten Son for us to die on the cross. Imagine how He would love His Son when seeing that He got beaten on the cross of Calvary. அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு வில்லை கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக சாபமானதை இதா பார்க்கிறார். நம்முடைய பாவத்துக்கு பதிலாக மகிமையை கொடுத்தார். நீதிமான்களா இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு மகிமை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு. Hallelujah. Thank you Lord. Let's pray now. நாம் ஜெபிப்போம். நன்றி ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆவியானவரே. ஆராதனை வேளையிலே அப்பா, உம்முடைய சமூகம், உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை சந்தித்ததற்காக நன்றி. நன்றி அப்பா. ஆராதனை வேளையிலே நீர் என்னுடைய ஆத்மாவை உள்ளான மனுஷனை கொண்டதற்காக நன்றி. என்னோட பேசினதற்காக நன்றி. உம்முடைய அன்பை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதற்காக நன்றி. நன்றி நன்றி. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அன்பை நாங்கள் ருசி பார்க்கிறோம். அந்த அன்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம், பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்பா. அந்த அன்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் சுதந்திரவாதியாக இருக்கிறோம். அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். அந்த நாளை கூட உடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். உடைய மகனான கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். உடைய கிருபைக்கான ஏதோ ஒரு புதிதாக இருக்கு. அதற்காக நன்றி. ஒரு பணி போல் அந்த கிருபை எங்களை இறங்குகிறதுக்காய் நன்றி. இந்த வேலையில கொடுக்கத்தாவை வார்த்தையை கேட்கிற எங்களோட ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். நாங்கள் வார்த்தையை கேட்கிற நிமித்தம் நாங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய வார்த்தையா இருக்க தேவரை உதவி செய்கிறார். இன்னும் அதிகமாய் நடவடிக்கை ராஜ்யத்துக்குள்ள ஆண்டவர் நாங்கள் வர வீட்டை சேர தேவரை உதவி செய்கிறார். சத்தியத்தை கேட்பீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆகும் என்று சொன்னதுபடி நீங்கள் மேல் இருக்கிற எல்லா கட்டுகள் நிமித்தம் அந்த சத்தியம் எங்களை விடுதலை ஆகட்டும். எங்களோட காதுகளை மனதுகளை நாங்கள் விரிவாய் திறந்து கொடுத்த தேவரை உதவி செய்கிறார். அப்பா, என்னுடைய மைண்ட் தாட்ஸை கிளென்ஸ் பண்ணுங்க. தேவாவியானவர் வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கும். வார்த்தை கேட்குதல் சீக்கிரம் அதை எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரையும் பேராய் ஆசீர்வதிக்கிறோம். தேவ மகிமையை அவர்கள் கொடுத்ததற்காக ஆண்டவரே, வார்த்தை மூலம் உம்மை மகிமைப்படுத்த தேவரை உதவி செய்கிறார். துதி கனமகிமை யாவற்றையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். ஆமென். நம் கரங்களை காணி வார்த்தைகளை சொல்வோம், அறிக்கை வருவோம். பரலோக பிதாவே, மானாக இயேசு நாமத்தில் விடுதலை வருகிறேன். என் மேற்பட நீர் இருக்கிறி என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் இருக்காது. ஆசீர்வாதம், செழிப்பும், பரிபூர்ணம் என்னுடையது நான் விசுவாசித்து என்னுடைய காணிக்கை நான் தசமபாதான் உண்மை கனப்படுத்துகிறேன். ஆமே. நாம் காணிக்கை செலுத்துவோம். செலுத்துறதுனால வேலை இல்லை. சங்கீத புஸ்தகத்தில் ஒரு சில வசனங்களை நாம் தியானிப்போம். சங்கீதம் 8 நீதியின் பாத்தியத்தில் வாசிக்க ராகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம். Psalms 8 verse 4-5. சங்கீதம் 8 வசனம் 4-5 வாசிக்கிறோம். மனுஷனை நீ நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீ விசாரிக்கிறதற்கும் அவனை மாத்திரமே நீ அவனை தேவ தூதர்களும் சற்று சிரிப்பனாக்கி மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டி உன்னுடைய கரத்தின் கீழ் நீ அவனுக்கு வாழ்வித்தது சர்வத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி. பெரியமான இந்த சங்கீதம் எதை குறித்து அப்படின்னா தேவனுடைய மகத்துவமும்
மனிதனுடைய மகிமை கனத்தையும் அது காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள், பொருட்கள், இல்லை எனக்கு இதுதான் மிகப்பெரிய ஆசை, எனக்கு இது வேணும், இதுதான் என்னுடைய சொத்து, ஆசீர்வாதம் நம்மலாம் நினைக்கலாம். ஆனா தேவனை பொறுத்தவரை மனுஷன் தான் அவருக்கு சொத்து. மனுஷன் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கான் தேவனுடைய பார்வையில. அவன் விளையாடப்பட்ட ஒரு மனுஷனா இருக்கான். அங்கதான் தாவீது பாருங்க மிகப்பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு என்னன்னா, மனிதன் எப்பேற்பட்ட ஒரு கனத்து மகிமை உடையவனா இருக்கான், அவன் எப்பேற்பட்ட சிருஷ்டிக்குடையவனா இருக்கான். ஏன் மனுஷன் தேவன் இப்படி நேசிக்கிறார் அப்படின்னா, அவருடைய சாயின்படி அவருடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கிக்கிறார். இந்த சிருஷ்டிப்பு எதன் அடிப்படையில் நடந்திருக்குது அப்படின்னா, தேவனுடைய அன்பின் அடிப்படையில இது நடந்திருக்கு. நம்மளை ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு இருக்கிறார். இங்க தாவீது 4ஆம் வசனத்துல கேட்கிறார், மனுஷனை நீ நினைக்கிறதுக்கும் மனுஷகுமாரன் நீ விசாரிக்கிறதுக்கும் அவன் எம்மாத்திரம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. வேற சில மொழிபெயர்ப்புகள் சொல்லப்படுகிறது, மனுஷன் ஏன் உனக்கு முக்கியமானதா இருக்க வேண்டும், ஏன் நீ அவர்களை கவனிக்குது அப்படின்னு கேட்கிறார். நீ ஏன் அவர்களை விசாரிக்கிறீ, ஏன் அவரை குறித்து கரிசனை உள்ளமா இருக்கிறீர்களே, தேவனை குறித்து ஒரு கேள்வியை தாவீது எழுப்புகிறார். பேர்பட்ட வார்த்தைகளுடைய தாவீது பேசுகிறார். மனுஷனுக்கு தான் புரியல எது முக்கியம் எது வேணும் அப்படின்னு. ஆனா தேவனை பொறுத்தவரை நமக்கு வேணும். நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, தேவனுக்கு நம்ம வேணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சர்ப்ரைஸ் வீடியோலாம் நடக்குங்க. ஒரு உறவோ இல்லை தாய் தரக்கணும் இல்லை மாறணும் இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை வெளியூர்ல இருந்து ஒரு 6 மாதமோ 2 வருஷமோ பார்க்கறப்ப திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வியப்புனால, சந்தோஷத்தினால, மன மகிழ்ச்சினால திக்குமுக்காடி நிற்பாங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ் வீடியோ மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா என்னன்னா, இயேசு நம்மளே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிறார். என்னன்னா, அங்கிருந்து அப்படிங்க நம்மளுக்கு ஏன் வந்தார் அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப நேசிக்கிறேன் கூட நம்ம காணும். அவருடைய அன்பு அது ரொம்ப ஆழமானது, அது புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. மனுஷன் குறைகளமாக இருக்கிறான், ரொம்ப பூர்ணமற்ற நிலையில் இருக்கிறான். ஆனா தீடி வராது. மனுஷன் காணாம போயிட்டான், செருத்தில் விழுந்தாச்சு, பாதத்தில் விழுந்தாச்சு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நம்மை தூக்கும்படி பாதத்தில் இறங்குறாரு, செருத்துல இறங்குறாரு, கரத்தை குடிக்கிறாரு, தூக்குறாரு, கழுவுறாரு, ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது, நம்ம விலைகளை போயிடணும். அவர் தேடி தேடி வராரு. அதுதான் தாவீது சொல்றாரு, மனுஷன் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவனா இருக்கிறான், ரொம்ப நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே, அவனுக்கு எல்லா விதமான ஆளுகையும் தருகிறீ, அவனை அன்பு கூறுகிறீ. அதுதான் இந்த வேத வசனங்கள் காண்பிக்கிறது. அவர் ரொம்ப மகத்துவம் உள்ளவர், பெரியவர், எல்லாமே அவருடையது. அப்படி இருந்தாலும் மனுஷங்களை நோக்கி பார்க்கிறார். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருள், சொத்து, விலையேற பெற்றவர்கள் நாம் தேவனுக்கு. நமக்கு தான் பாருங்க, நிறைய பணம் வேணும், எனக்கு இது நடக்கணும், அது வேணும், எனக்கு இது இருந்தா போதும் வாழ்க்கையில, இந்த வேலை கிடைச்சா ஓகே, இவ்வளவு பணம் தான் வாழ்க்கையில முன்னேறிடுவேன், எனக்கு இது கிடைக்கலைங்க, ஆனால் ரொம்ப வருத்தமா இருக்குங்க அப்படின்னு. தேவனை பொறுத்தவரை ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுத்துறது தெரியுமா? பாவம். ரொம்ப பரிதாபப்பட்டார், நம்மளை குறித்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். ஏன்னா பாவம் மனுஷனை தேவன்கிட்ட இருந்து பிரித்து போய் உறவு கெட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் தேவன் பார்க்கறாரு, ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு, ரொம்ப பரிதவிக்கிறார். ஏன்னா ரொம்ப நேசிக்கிறார், நம்மளை தண்டிக்க அவர் விரும்புகிறார். அதனாலதான் சொந்த குமாரனை, செல்ல பிள்ளைய என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நமக்காக கொடுத்தார். இவர் தைரியமா அவருடைய சமூகத்தில் வரும்படி, அவர்கிட்ட பேசும்படி நமக்காக ஒரு பலியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். நியாயப்படி பார்த்தா நம்ம தண்டிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், நம் மீது தண்டனை வந்திருக்க வேண்டும், கோபாவினை வந்திருக்க வேண்டும், நியாய தீர்ப்பு வந்திருக்க வேண்டும். வேதம் சொல்லுவது அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார். நியாய பிரமாணத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு கற்பனையை தவறிவிட்டாலே அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். தாவீது பழைய உடன்படிக்கையில 2 கற்பனையை தவறிட்டாரு. என்னன்னா விபச்சாரம் செஞ்சுட்டாரு, கொலை செஞ்சுட்டாரு. தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அப்படின்னு என்ன பண்ணிருந்தா தாவீது கொலை செய்திருக்கப்பட வேண்டும். அப்படி இருந்தும் தாவீதுக்கு ஒன்னே ஒன்று தெரியுது, அவர் அன்புள்ளவர், என் மீது நோக்கம் உள்ளவரா இருக்கிறார், என்னை வச்சு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த பூமியில, என்னை அழிக்க மாட்டார், என் மீது கிருபை உள்ளவரா இருக்கிறார், என் மீது இரக்கம் உடையவரா இருக்கிறார். வழியை காட்டிலும் அவருடைய இரக்கம் பெருசு. அதை காண்பிக்கும்படிதான் இயேசுவை கல்வாரி சிலுவையில் அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுவது அப்படின்னா, நீங்க அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர்கள், அவருடைய சொத்தா இருக்கிறீர்கள், சம்பத்தா இருக்கிறீர்கள். வானத்தின் பூமியில் படைத்து தேவனுடைய பிள்ளைகளா நாம் இப்பொழுது இருக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்துல இப்பொழுது நம்மை சேர்த்திருக்கிறார். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். நீங்க இயேசுடைய ஊழியத்துல யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல நீங்க நிறைய வார்த்தைகள் பார்க்கலாம். என்னன்னா, என் பிதாவை நான் அறிந்திருக்கிறேன், அவருடைய கிரியை செய்யப்படி நான் வந்திருக்கிறேன், நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் அப்படிலாம் சொல்ல. அவருடைய கிரியை முடிப்பதே அவருடைய போஜனம் அப்படின்ற. அதே போலதான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நிறைய விருப்பங்கள், ஆசைகள் இருக்கு. தேவன் சொல்றாரு, என்னை அறிந்து கொள், என்னை பற்றி அறிந்து கொள், வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையில முதலிடத்துல வைங்க. இது வெட்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, கிரகிக்க முடியாத அற்புதங்கள் அவர் செய்ய நல்ல முயல்பவராக இருக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணா மிஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த வார்த்தையை வைக்காம, தேவனை அறிந்து கொள்ளாம எதையே செய்யணும். ஆனா தேவனை பொறுத்தவரை பாருங்க, அவர் ரொம்ப கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார். அவருக்கு தெரியுது நம்ம தொலைஞ்சு போயிட்டோம், நமக்கு தெரியல நம்ம தொலைஞ்சு போயிட்டோம், எங்க இருக்கிறோம்னு தெரியல. அப்படியே அலைவி தெரியணும். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, தேவி வருகிறார். மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பாவம் கரெக்டமான இருக்கிறது ரத்தத்தை சிந்தி அது எல்லாவற்றையும் சரி செய்து மறுபடியும் தோழர்களோட கை போட்டு அவருடைய குடும்பத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். என்னை பற்றி அறிந்து கொள், நான் ரொம்ப நல்லா தகப்பேன், நான் ரொம்ப அன்புள்ளவர், அடிக்க மாட்டேன், நான் தண்டனை கொடுக்க மாட்டேன், நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னை அறிந்து கொள், என்னுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள், என்னோட வார்த்தைக்கு முதலிடத்தை கொடுங்க, இந்த வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவர் கிரியை செய்வார். நம்முடைய யோஜனமே இந்த வார்த்தையா இருக்கிறது. ஆகவே என்னன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு நாம் இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். அவருக்கு நாம் முக்கியமானவர்கள் இருக்கிறோம் என்ற இந்த வேத பகுதி நமக்கு காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாம் அதை ரொம்ப தெளிவாக அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். யாரும் ஆசீர்வதிக்க